प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी ट्यूटोरियल्स ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां CPSE जमात 10वीं दे पंजाबी दे पेपर की गलबात करांगे। सब तो पहला आपां देखते हाँ कि ये साडा पेपर जो है 40 नंबर का होएगा ते 2 घंटे का समा होएगा। ते इस पेपर के 3 भाग होणगे। पहला भाग है जो व्याकरण के प्रश्नों नाल संबंधित होएगा तो इस तरह आप अगे देखते जावांगे। दूसरा भाग लिखण कौशल नाल ते तीसरा पाठ पुस्तक यानी कि टैक्सट बुक आधारित जिहड़े प्रश्न उत्तर होणगे। सो सब तो पहला है जो व्याकरण वाला भाग, उस दे विच अगेतर ते पिछेतरां नाल संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तुहानूं 3 शब्द दिते जाणगे अगेतरां बारे ते 3 पिछेतरां वाले। तुसीं उन्हां विचों 2 शब्दां नूं वरतदे होए अग्गों उसदे 2 शब्द बनाउणे हन, जिस तरह कि इत्थे बनाए होए ने अन, अनजान, अनजोड़, पुनर, पुनरवास, पुनरनिर्वाण, बा इज्जत, बा दस्तूर। सो उस तो अगे इस तरह पिछेतरां बारे 3 दिते हुए ने पिछेतर। 2 पिछेतरां की वरतों करते हुए तुसीं अग्गों 2 शब्द बनाउणे हन। ये जरूर ध्यान रखना, एक शब्द बना के नहीं छड्डना। आवट, सजावट, बनावट, रुकावट, गिरावट इदां कोई भी बना सकते हो। कारी, गुणकारी, लाभकारी, बाज, गपबाज, धोखेबाज। दूसरा प्रश्न है जो पहले भाग का वो है मुहावरिਆਂ नाल संबंधित। ते मुहावरे आ जिहड़े वो भी तुहानूं 8 दिते जाणगे। 8 मुहावरिਆਂ दे विचों 6 मुहावरे जिहड़े तुसीं उन्हां दे वाक बनाउणे ने। ठीक है, तां जिहड़े भी 6 मुहावरे तुसीं वाकां लई चुनने ने उही चुनने ने जिहड़े तुहानूं चंगी तरह आउंदे ने। ठीक है, तां मुहावरिਆਂ दे वाक बनाउंदे होए ध्यान किस गल दा रखना है? ध्यान असीं इस गल दा रखना है कि उन्हां दे अर्थ चाहे सानूं नहीं भी लिखणे आउंदे प्रॉपर, तां लेकिन वाक इस तरीके बनाउणा है कि उस दे अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाण तुहाडे वाक नूं पढ़ के। सो मुहावरे हन चा चढ़ना, चेहरा उतर जाना, छिक्के उत्ते टंगना, शैबर लाउणी, जान मारना, जबान नूं लगाम देना, झंडे गड्ढना, झट टपाउणा। सो जिहड़े ये मुहावरे साडे सामने हन, इस तो बिना असीं होर भी चच्चे तो लैके झज्जे तक जिन्ने मुहावरे आ उन्हां नूं चंगी तरह याद करना, क्योंकि इन्हां तो बाहरी भी अगर मुहावरे सानूं पेपर दे विच आउंदे ने तां असीं अटैम्प्ट कर सकीए। सो इन्हां दे जे आपां देखणे हुण वाक चा चढ़ना, पुत्तर दे जॉब लग जाण ते माँ बाप नूं चा चढ़ गया। उस तो बाद है तुहाडे कोले चेहरा उतर जाना, चोणां विच हार जाण दा पता लगन ते उम्मीदवार दा चेहरा उतर गया। छिक्के उत्ते टंगना, अजोकी नौजवान पीढ़ी नियमां कानूनां नूं छिक्के उत्ते टंगण विच अपनी शान समझदी है। सानूं इस तो भाव पता लग रहा कि जिवें आपां कानून तोड़ना जां किसी चीज़ की परवाह ना करना। शहबर लाउणी, साडे पिंड दे मेले विच लोक गायकां ने गीतां दी शहबर लगा के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ लिया, यानी कि रौनक लगाई जां शहबर लगाउण दा भाव बहुत ज़्यादा बौछार करदे ने किसी चीज़ की। जान मारना, विदेशों विच रोज़ी रोटी कमाउण लई बहुत जान मारनी पैंदी है। झंडे कड्ढना, साडे स्कूल के विद्यार्थियों ने इस साल बोर्ड प्रीखिया विच झंडे कढ दिते। झट टपाउणा, करोना काल विच पैसे की कमी कारण गरीब लोगों को बहुत मुश्किल नाल अपना झट टपाउणा पिया, यानी कि गुजारा मुश्किल नाल जदों हुंदा होवे ते उत्थे असीं ये मुहावरा वरत सकदे आ। इस तरह तुसीं देखदे आ कि ये जिहड़े मुहावरे सानूं 8 आए ने, घट्टो घट्ट तुहानूं इहदे विचों 6 मुहावरे बहुत चंगी तरह वाकां विच वरतने आउणे चाहीदे हन। वाक जिहड़ा तुहाडा स्पष्ट होना चाहिदा है। इस तरह का वाक बनाओ जिहदे तुहानूं जिहड़े स्पैलिंग आ, शब्द जोड़ भी तुहाडे सही जाने चाहिए आ। सो दूसरा भाग है बच्चे लिखण कौशल नाल संबंधित, जिहड़ा कि जिहदे विच तुहानूं एक लेख लिखना ते एक पत्तर लिखना आएगा। ठीक है, लेख दे विच की होएगा 3 लेख दिते होणगे, तिन्नां दे जिहड़े तिन्नां विचों एक है तुसीं ओह चुनना ते तिन्नां नूं पढ़ के ध्यान नाल देखना कि किहड़ा तुहानूं चंगी तरह आउंदा, जिहदे उत्ते लिखण वास्ते तुहाडे कोले थॉट विचार होने चाहिए ने। सो भूमिका उहदे 1 नंबर की हुंदी आ, पेशकारी तुसीं किद्दां कर रहे हो 2 नंबर की हुंदी आ, तुहानूं उस विषय का किन्ना क ज्ञान आ जिहड़े विषय ते टॉपिक ते तुसीं लिखण जा रहे हो, तुहाडी शब्दां दी चोण किहो जी आ, वोकैबलरी किहो जी आ, ते तुहाडे स्पैलिंग मिसटेक तां नहीं कोई। ये चीज़ां देखियां जांदियां ने जदों नंबर देने हुंदे आ। सो ये कुल 8 नंबरां दा होएगा तुहाडा लेख
3 आने आ जिहदे विचों तुसीं एक अटैम्प्ट करना ते तुहानूं हिंट्स हैगे जिहड़े ओह उत्थे दिते जाणगे। सो लिखण कौशल का ही जो अगला भाग है वह है पत्र लिखण नाल संबंधित, जिहदे विच तुहानूं दफ्तरी पत्र अते निजी पत्र दोनों आउणगे और उन्हां विचों तुसीं एक है जो वो करना होएगा ते वो 7 नंबर का होएगा। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਰੰਭਲਾ ਭਾਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਲ 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਪ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਧਪ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣੀਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 1-1 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6-7 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 6-7 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਣਾ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ 2 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।